تموج اجل کی طرح وہ جنگ کے میدان میں ابھرنے ڈوبنے لگا تھا۔ اس کے حملوں میں خون کی شریانیں تموج اجل کی طرح وہ جنگ کے میدان میں ابھرنے ڈوبنے لگا تھا۔ اس کے حملوں میں خون کی شریانیں کھولا دینے والا جذبہ تھا۔ حصار ظلمت سلگتی خزاں اور خار مغیلاں کی طرح وہ دشمن کے دل میں گھستا چلا گیا۔ یسوعائی نے ترکوں کو کافی پیچھے ہٹا دیا تھا۔ دونوں طرف کوہستانوں پر چڑھنے والے ترکوں کی پیش قدمی رک گئی تھی اور اب وہ تیزی کے ساتھ میدان میں اتر کر اپنے ان ساتھیوں کی مدد کو لپک رہے تھے جو یسوعائی سے برسر پیکار تھے۔ یہاں تموچن سے ایک زبردست غلطی ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ کوہستانوں سے اتر کر ترکوں کا تعاقب کر کے ان کو نقصان پہنچاتا، اس نے اپنے لشکر اور سامنے کوہستانوں پر مقولی اور جبی نویان کے تحت لڑنے والے لشکروں کو کوہستان سے نیچے اترنے کا حکم دے دیا اور یسوعائی سے جا ملا۔ اس اقدام سے نقصان یہ ہوا کہ پہلے ترکوں کا دھیان 3 مختلف محاذوں کی طرف تھا۔ اب جب کہ منگول ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو ان کے سامنے صرف ایک محاذ رہ گیا، اور پھر تغرل اور اس کے بیٹے کی سرکردگی میں ترکوں نے ایسا زوردار جوابی حملہ کیا کہ منگول اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ترکوں نے کوہستانوں کے اندر کچھ دور تک منگولوں کا تعاقب کیا، پھر وہ لوٹ گئے اور جاتے جاتے ان کے پڑاؤ کو آگ لگا گئے۔ جب ترک چلے گئے تو تموچن اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا۔ لشکر کی عورتیں جو اس نے کوہستانی غاروں کے اندر چھپا کر محفوظ کر دی تھیں انہیں ساتھ لیا۔ ریوڑ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے انہیں جمع کیا اور اپنے سابقہ مسکن کی طرف کوچ کر گیا۔ ترکوں کے ہاتھوں تموچن کی یہ بدترین شکست تھی اور اس کے 2 بیٹے جوچی اور چغتائی اس جنگ میں بری طرح زخمی بھی ہو گئے تھے۔ کوہستان جبتہ کی جنگ سے لوٹنے کے بعد دوسرے روز یسوعائی اپنی مہم پر واپس روانہ ہوا۔ اس بار بھی اس نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے سے وہ پہلی مرتبہ گیا تھا، یعنی 3 دریاؤں کے سنگم کے پاس سے گزر کر اس نے صحرائے گوبی کی پٹی کو عبور کیا اور کوہستان فنجان کے قریب سے ہو کر وہ شاہراہ ریشم پر چڑھ کر گھوڑے کو اور زیادہ تیزی سے دوڑانے لگا تھا۔ یسوعائی سیدھا سینان شہر کی طرف آیا۔ شاہراہ کے کنارے اس نے دیکھا کہ ایک سرائے تھی۔ وہ وہاں اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ سرائے کے صدر دروازے کے قریب ایک آہنگر بیٹھا گھوڑوں کی نال بندی کر رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے یسوعائی آہنگر کے پاس آیا۔ جب تک وہ آہنگر ایک گھوڑے کی نال بندی میں مصروف رہا، یسوعائی وہاں خاموش کھڑا بڑے انہماک سے اسے اور اس کے کام کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نال بندی سے فارغ ہوا تو یسوعائی اس سے قریب ہوا اور بڑے لحاظ اور نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے اس سے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام سنجار ہے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میرا نام سنجار ہی ہے، پر آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے؟ یسوعائی نے پھر نرمی سے کہا، میرا نام یسوعائی ہے اور میں منگول ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم مہم پر ادھر آیا ہوں۔ آپ میرے گھوڑے کی نال بندی کر دیں، اتنی دیر تک میں سرائے سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یسوعائی نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر سنجار کے سامنے رکھ دی۔ سنجار نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں طلائی سکے تھے۔ اس نے تعجب اور حیرت سے پوچھا، اتنی بڑی رقم یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو صرف ایک ہی گھوڑا ہے، جبکہ نقدی کی اس تھیلی کا صرف ایک ہی سکہ کئی گھوڑوں کی نال بندی کے لیے کافی ہے۔ یسوعائی نے کہا، آپ یہ ساری رقم رکھ لیں اور گھوڑے کی نال بندی کر دیں۔ میں آپ کو یہ رقم آپ کی مدد کے نظریے کے تحت دے رہا ہوں۔ آپ اسے قبول کرنے سے انکار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کا ضمیر اسے قبول نہ کرے تو اپنے مرنے والے بیٹے احمد کی روح کے سکون کی خاطر ہی یہ رقم قبول کر لیں۔ قبل اس کے کہ سنجار جواب میں کچھ کہتا، یسوعائی تیزی سے سرائے کے اندر چلا گیا۔ سرائے کی طرف جاتے ہوئے وہ زین سے لٹکتی اپنی خرجین بھی اتار کر لے گیا۔ بوڑھا سنجار چند ثانیوں تک نقدی کی اس تھیلی کا منہ کھولے عجیب سے جذبات کے ساتھ ان سکوں کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے یسوعائی کا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف بھاگا جو سرائے کے مشرقی حصے سے ملحق تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں ایک بوڑھی عورت جو شاید اس کی بیوی تھی اور ایک نوخیز لڑکی تھی جس کا بچپن ابھی نیا نیا جوانی سے گلے مل رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک عمدہ شیر کے پیکر، نیلی جھیل کے کمل، خوابوں کے اجلے چہروں، رنگوں کی بہار اور بہاروں کے آنگن جیسی حسین تھی، تر و تازہ۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूँ ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उसके गुलाब रुखसारों और मरमरी चेहरे पर शबनमी सुबह जैसी हया की रंग आमेजी थी। उसका सुलगता जिस्म, चटकते होंठ उसकी शख्सियत में और ज्यादा कशिश और जाज़बियत पैदा कर रहे थे। वो दोनों माँ बेटी लगती थीं और अपने घरेलू काम काज में मसरूफ थीं। अपने भीगे पल्लू से हाथ पोंछते हुए उस लड़की ने संजार को मुखातिब करके पूछा, ऐ मेरे बाप, आज आप खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई खास वजह है? संजार एक मसहरी पर बैठ गया और बोला, हाँ, आज खास ही बात है। फिर उसने अपनी बीवी को आवाज देकर बुलाया, तकदार, तुम भी इधर आओ और देखो मैं अपने और तुम दोनों के लिए खुशी का कैसा सामान लाया हूं। तकदार आकर अपने शौहर संजार के सामने दूसरी मसहरी पर बैठ गई, जबकि वो लड़की अपने बाप संजार के पास आ बैठी। तकदार ने मायूसी से कहा, तुम हमारे लिए क्या खुशी लाए हो, जबकि हमने आज तक यही खुशी देखी है कि 2 वक्त की रोजी का सामान बड़ी मुश्किल से होता है। संजार ने नकदी की थैली तकदार की गोद में उलट दी और कहा, ये है वो खुशी जो मैं तुम दोनों को बताने और सुनाने आया हूं। तकदार का मुंह खुले का खुला रह गया। इस कदर ज्यादा सुनहरी सिक्के तुमने कहां से लिए? इस नकदी में तो मैं अपनी बेटी कर्तीना की शादी के बाद अपने मुस्तकबिल के लिए भी बहुत कुछ बचा सकती हूं, पर यह तुम्हें किसने दी? संजार ने कहा, अभी अभी जरा देर हुई एक निहायत खूबसूरत और कदावर जवान घोड़े पर सवार आया और मुझे कहा कि मेरे घोड़े की नालबंदी कर दो, इतनी देर तक मैं सराय से खाना खा लूं। फिर उसने मुझे नकदी की थैली दी और कहा कि यह सिर्फ नालबंदी की उजरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें गरीब जानकर दे रहा हूं। मैं लेने से इनकार करने ही वाला था कि उसने कहा कि ये जानकर ही रख लो कि इससे तुम्हारे मरने वाले बेटे अहमद की रूह की तस्कीन होगी। संजार ने जरा रुक कर फिर कहा, मैं उससे फिर कुछ कहना चाहता था कि वो नकदी की थैली मेरी गोद में ही छोड़कर सराय के अंदर खाना खाने चला गया और मैं तुम्हारी तरफ आ गया। अब देखता हूं कि तुम दोनों माँ बेटी इस मामले में क्या कहती हो। तकदार ने कहा, उस जवान ने तुम्हें सिक्कों से भरी हुई थैली दी और तुमने उसे सराय में खाना खाने को चले जाने दिया। तुम उसे अपने साथ यहाँ घर लाते और हम खुद यहाँ उसके लिए खाना पकाकर उसकी खिदमत करती। कर्तीना ने इस बात पर एतराज करते हुए कहा, क्यों, उसे अपने घर क्यों लेकर आए? एक अजनबी जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, उसे हम अपने घर में क्यों लाएं? ऐ मेरे बाप, पहले ये बताएं कि वो था कौन? संजार ने कहा, वो मंगोल है और उसका नाम यसुताई है। कर्तीना ने फैसला कुन अंदाज में कहा, मंगोल कभी भी काबिल एतबार नहीं होते। आपको उससे नालबंदी की रकम रखकर बाकी नकदी उसे लौटा देनी चाहिए थी। टिकदार ने कर्तीना की तरफ देखकर खफगी से कहा, ये कर्तीना तो अल्लड़ और अक्खड़ लड़की है। तुम अपनी दुकान पर जाओ और उसके घोड़े की नालबंदी करो और जब वो खाना खाकर सराय से निकले तो उसे अपने साथ लेकर घर आओ, ताकि मैं जान सकूं कि वो कहां और किधर से आया है और क्यों हमारी मदद पर मुसिर है। घर से निकलकर संजार दोबारा दुकान पर आया और यसुताई के घोड़े की नालबंदी करने लगा। नालबंदी खत्म किए उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि यसुताई सराय से निकला। संजार ने उसे कहा, ए अजीज, मैंने तुम्हारे घोड़े की नालबंदी तो कर दी है, पर तुम मेरे साथ आओ, मेरी बीवी तुमसे कुछ कहना चाहती है। यसुताई कुछ कहना ही चाहता था कि संजार उसका हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। संजार जब उसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो कर्तीना, जो अपनी मां के साथ बैठी हुई थी, उठकर दूसरे कमरे में चली गई। संजार ने यसुताई को अपने पास बिठाया और अपनी बीवी से बोला, ये है वो मंगोल जिसका नाम यसुताई है और इसी ने मुझे वो नकदी की थैली दी है। तकदार ने नरमी और शफकत से यसुताई को मुखातिब किया, ऐ बेटे, तूने सिर्फ एक घोड़े की नालबंदी के लिए मेरे शौहर को इतनी बड़ी रकम क्यों दी? यसुताई ने संजीदगी से जवाब दिया, ए मोहतरम खातून, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नालबंदी के अलावा मुझे एक और काम भी था जिसकी बिना पर मैंने आपके शौहर को इतनी बड़ी रकम दी। तकदार ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, मेरे शौहर से और क्या काम था जिसकी वजह से तुमने इतनी ढेर सारी रकम दे दी? यसुताई ने कहा, जिन गुंडों ने आपके बेटे अहमद को कत्ल कर दिया था वो मेरे बाप के भी कातिल थे। मेरे बाप का नाम मंताश था। उन गुंडों के गिरोह में से अक्सर को मैंने कत्ल कर दिया है। अब सिर्फ उनके 4 साथी बाकी रह गए हैं और अनकरीब मैं उन पर भी हाथ साफ कर जाऊंगा।
मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जोबानी नाम की औरत और उसकी बेटी कहाँ है? बेटी का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उसका नाम मुझे यशबा बताया गया है। अगर आप मुझे ये बता दें कि वो दोनों कहाँ हैं तो मैं आपका ये एहसान कभी फरामोश नहीं करूँगा। कबल इसके कि संजार या तकदार दोनों में से कोई कुछ कहता, साथ वाले कमरे से करतीना निकल कर आई। उसका चेहरा उस वक्त गुस्से से सुर्ख कातिल जैसा शोला फेगन हो रहा था। उसके चेहरे पर तपते गर्दों, अंगारा जमीन और शबे गिरां जीस्त जैसे जज्बे थे। वो तूफानी अंदाज में अपनी मां के पास आई और उससे नकदी की थैली छीनकर उसने यसुताई के मुंह पर दे मारी, और फिर उस नाजुक और हसीन लड़की ने आदाब से बेगाना वहशी आवाज में कहा, तुम क्या समझते थे कि नकदी की इस थैली की वजह से हम तुम्हारे हाथों बिक जाएंगे? पहले ही तुम्हारे इस मंताश नाम के मंगोल की वजह से मेरा इकलौता और अजीज भाई मारा गया। अब इस घर में रह क्या गया है जिसकी कुर्बानी तुम मंगोल हमसे मांगते हो? यहां से उठो और दफा हो जाओ। हम किसी जुबानी और यशबा को नहीं जानते। यसुताई अपनी जगह पर बैठा रहा और हैरत से गुस्से में खुश्क टहनियों की तरह कांपती करतीना की तरफ देखता रहा। करतीना गुस्से में फिर चिंगाड़ी, यहां से दफा हो जाओ वरना धक्के देकर निकालूंगी। यसुताई की हालत अजीब हो रही थी। उसके दिल में आती जाती सांसों में एक खनकती सांस सी उतर कर रह गई। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा और तहेजाम की सी तलखी थी। ऐसा लगता था किसी ने अचानक उसे उठाकर जहल के तूफान और तकफीर के सहरा में पटख दिया हो। फिर वो उठकर तेजी से बाहर निकल गया। संजार की दुकान पर बंधा हुआ अपना घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर उसने उसका रुख शाहराह रेशम की तरफ मोड़कर एड़ लगा दी। उसका घोड़ा भी चंद ही कदम भागा होगा कि यसुताई ने अपने घोड़े को रोक लिया। जरा देर कुछ रुक कर सोचा, फिर उसने उसका रुख फेरा। अब वो शाहराह रेशम पर अपने घोड़े को मगरिब की तरफ दौड़ा रहा था। इशा के करीब शाहराह रेशम पर यसुताई कोमर के भाई तमान के सराय में दाखिल हुआ। अपने घोड़े को वो सीधा तमान के कमरे के सामने ले गया। तमान उस वक्त अकेला था। घोड़े से उतरकर कमरे में दाखिल होने के बाद यसुताई ने तमान से कहा, मेरा नाम यसुताई है, शायद मेरा चेहरा तुम्हारे लिए शनासा होगा। तमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारा सामान गुम हो गया था और तुम उसकी तलाश में इधर आए थे और यहां तुमने क़याम किया था। यसुताई फौरन अपने मतलब की तरफ आ गया। देखो तमान, तुम्हारा भाई कोमर इस वक्त अपने साथियों के साथ शेंसी की सराय में मुकीम है। क्या उसके कुछ साथी यहाँ आए हुए हैं? तमान ने जवाब दिया, हाँ, उसके साथी यहाँ आए हुए हैं, पर वो अभी थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करने वाले हैं। वो इस वक्त सराय के अस्तबल में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुम उन चारों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तमान ने यसुताई की तरफ शक्को शुबे की निगाह से देखा। यसुताई ने कहा, तुम परेशान ना हो, बात दरअसल ये है कि जिन लोगों ने मेरा कीमती सामान उड़ा लिया था वो शेंसी शहर के रहने वाले हैं। मेरे और कोमर के दरमियान मुआहिदा हुआ है कि अगर कोमर अपने साथियों की मदद से वो सामान मुझे ला दे तो मैं उस सामान में से आधा कोमर और उसके साथियों को दे दूंगा। तमान ये सुनकर मुस्कुराने लगा। अब मैं असल मामले को समझा कि तुम कोमर के साथियों का क्यों पूछ रहे थे। अगर कोमर के साथ तुम्हारा ऐसा कोई मुआहिदा हुआ है तो यकीनन कोमर ने तुम्हें इसीलिए मेरी तरफ भेजा होगा कि तुम उसके साथियों को बुला लाओ। यसुताई ने कहा, आप बिल्कुल सही समझे हैं। तमान उठ खड़ा हुआ और कहा, तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें तुम्हारे आने की इत्तला करता हूं और उन्हें यहीं बुलाता हूं। मेरे ख्याल में वो अपने कूच की तैयारियां मुकम्मल कर चुके होंगे। तमान उठकर बाहर निकल गया, जबकि यसुताई वहीं बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तमान लौटा। उसके हमरा कोमर के साथी भी थे। वो तादाद में 4 थे और पूरी तरह मुसल्ला थे। कमरे में दाखिल होकर उन चारों में से एक ने यसुताई की तरफ देखते हुए कहा, तमान ने हमें तुम्हारे सारे हालात सुना दिए हैं। हम अभी शेंसी की सराय की तरफ कूच करने ही वाले थे। तुम थकावट महसूस कर रहे हो या अभी और इसी वक्त हमारे साथ शेंसी की सराय जाने को तैयार हो? यसुताई फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम लोग मेरी थकावट की परवाह न करो, मैं अभी तुम्हारे साथ कूच करूंगा। फिर वो कमरे से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। वो चारों भी अस्तबल में जाकर अपने घोड़ों पर सवार हुए और फिर वो सारे वहां से कूच कर गए। शाहराह रेशम पर वो अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे। यसुताई आगे आगे था और कोमर के चारों साथी उसके पीछे थे। शेंसी शहर से चंद फरलांग इधर जबकि घोड़े दम छोड़कर भाग रहे थे, यसुताई ने अपने घोड़े की रफ्तार यकायक कम कर ली, जिस पर कोमर के चारों साथी उससे आगे निकलने की कोशिश करने लगे और शायद यसुताई भी यही चाहता था।
جو ہی وہ چاروں یسوتائی سے آگے نکلے، یسوتائی نے طوفانی انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے فوراً اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور گھوڑے کو ایک سخت مہمیز لگا کر ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 کو تو اس نے اپنے پہلے ہی حلے میں موت کی نیند سلا دیا، جبکہ دوسرے اپنے گھوڑوں کو روک کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران یسوتائی نے تیسرے کا بھی خاتمہ کر دیا، اور جب تک چوتھا اور آخری اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر کے اسے روکتا تاکہ یسوتائی کا مقابلہ کرے کہ یسوتائی نے اسے بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر یسوتائی گھوڑے سے اترا، ان چاروں کی لاشوں کو اس نے شاہراہ کے کنارے جھاڑیوں میں ڈال دیا اور ان کے گھوڑوں کو اس نے مار کر وہاں سے مشرق کی طرف بھگا دیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ رات یسوتائی نے شینسی کی سرائے میں بسر کی اور رات کے پچھلے پہر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس کا رخ اب مشرق کی طرف تھا۔ جس وقت سورج طلوع ہوا، یسوتائی سینان شہر کے مشرق میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں شاہراہ ریشم سے نکل کر ایک سڑک بائیں طرف ٹینکوان شہر کی طرف جا رہی تھی۔ یسوتائی نے گھوڑے کو موڑا اور ٹینکوان شہر کی سڑک پر ڈال دیا، جو وہاں سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب ٹینکوان شہر نزدیک آ گیا تو یسوتائی نے وہاں باغات میں کام کرنے والے افراد سے ایک کو مخاطب کر کے کاموری کی حویلی کا پوچھا۔ اس نے شہر کے جنوب میں ایک بڑی سی حویلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ آہستہ روی سے اپنے گھوڑے کو ہانکتا ہوا یسوتائی اس حویلی کے سامنے آ کر رک گیا۔ حویلی کے صدر دروازے کے پاس ہی حویلی کے محافظ کھڑے تھے۔ یسوتائی نے انہیں مخاطب کر کے کہا، مجھے ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں رئیس کاموری سے ملنا ہے، کیا میں انہیں اس وقت مل سکتا ہوں؟ ایک محافظ نے جواب میں کہا، رئیس کاموری ان دنوں یہاں نہیں ہیں، وہ اپنے پھلوں کے چھکڑوں کے ساتھ دریائے ہوانگ کھو کی طرف گئے ہیں، اور اگر وہ زیادہ جلدی بھی لوٹ آئے تو بھی 20-25 دن سے پہلے نہیں آئیں گے۔ یسوتائی کچھ اداس اور غمگین سا ہو گیا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گیا اور اپنے گھوڑے کو موڑ کر واپس چل دیا۔ رات گئے یسوتائی قراقرم میں داخل ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں خلاف معمول خاموشی اور سکوت تھا۔ اپنے چھپر نما استبل میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بولائی جاگ رہا تھا۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بولائی نے کہا، شاید تم اکیلے آئے ہو اور میرا دل کہتا ہے کہ تموچن سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ یسوتائی نے حیرت کا اظہار کیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اکیلا گیا تھا اور اکیلا ہی آیا ہوں۔ تموچن سے میری ملاقات کہاں ہونی تھی؟ کیا وہ اس وقت قراقرم میں نہیں ہے؟ بولائی نے کہا، تموچن بھی اپنے لشکر کے ساتھ خطا کے علاقے کی طرف گیا ہے۔ میں سمجھا تھا شاید تم وہاں لشکر میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن تم کس راستے سے آئے ہو؟ یسوتائی نے جواب دیا، میں تو سرائے گوبی اور دریاؤں کے سنگم والے راستے سے آیا ہوں۔ پھر تمہاری ملاقات تموچن سے کیسی ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ وہ تو یہاں سے دائیں طرف نکل کر سیدھا شاہراہ ریشم کے راستے خطا کی سرزمین کی طرف گیا ہے۔ بولائی نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ یسوتائی نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ ان سرزمینوں کی طرف کس ارادے سے لشکر لے کر گیا ہے؟ بولائی نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، وہ خطا کے سرحدی شہروں اور قصبوں میں یلغار کرے گا اور وہاں سے اناج اور مال و دولت حاصل کرے گا۔ ایسا کر کے وہ اس جنگ کے نقصانات پورے کرے گا جس میں اس نے ترکوں سے شکست کھائی ہے۔ یسوتائی نے اپنا اندازہ پیش کرتے ہوئے کہا، شاید تموچن تغرل سے پھر ٹکرانے کی کوشش کرے گا اور خطا کے علاقوں میں لوٹ مار شاید تغرل کے خلاف آئندہ جنگ کی تیاریوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس نے بات کا رخ بدل کر کہا، بولائی کھانا ہوگا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ بولائی مسکرا پڑا، کھانا تو میں تمہارے لیے روز ہی رکھتا ہوں بیٹے، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتا ہوں۔ یسوتائی اٹھ کر ہاتھ دھونے لگا۔ بولائی نے فرش پر کھانا لگایا اور وہ دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ جاڑے کی وہ رات تمام ہو گئی تھی۔ قراقرم میں جلتے آتش دان بجھ گئے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سنہری زیتونی رنگ کی دھوپ ہر سو بکھر گئی تھی۔ برفانی پرندے ٹنڈرا کے برفزاروں میں صحرائے گوبی کی طرف ہجرت کر آئے تھے اور روزی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ رات کی سنسان تاریکیاں ختم ہونے کے بعد اب قراقرم کی طلسمی خوابگاہوں کی سی رونق آ گئی تھی۔ یسوتائی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بولائی نے اسے جگایا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اپنی عادت کے خلاف زیادہ دیر تک سو لیتے ہو بیٹے، شاید اس کا باعث تمہاری گزشتہ دنوں کی تھکاوٹ ہوگی، لیکن تم جلدی اٹھ جاؤ، تموچن نے تمہیں بلایا ہے، میں نے تمہارے لیے پانی گرم کر رکھا ہے، تم اٹھ کر نہا لو، اتنی دیر میں کھانا لگاتا ہوں۔ آنکھیں ملتے ہوئے یسوتائی نے بولائی سے پوچھا، تموچن اپنے لشکر کے ساتھ کب لوٹا ہے؟ بولائی نے جواب دیا، وہ تو رات کے پچھلے حصے میں ہی آ گیا تھا،
وہ اپنے ساتھ انگنت مال و دولت، اناج کے ذخائر، جانوروں کے ریوڑ اور بے شمار حسین لڑکیاں بھی لائے ہیں۔